Hello everyone. Welcome to Civil Services Prime Time by Civic Center IAS. This is week 5. The topics are from 19th to 25th of September 2025. First of all, let me tell you everyone, on the occasion of Navaratri, I wish everyone a happy Dasara and may all your wishes become true and you gain all the prosperity in your life. Let's start the topics. So the topics of this week are India needs more focus to reach SDG 3, a crucial goal. సో మ్యాక్సిమం ఈ వీక్లో టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మనకి అనాలిసిస్ టైప్ ఉన్నాయి తప్ప కరెంట్ అఫైర్స్ టైప్ అనేవి లేవు. అనాలిసిస్ అంటే ఎడిటోరియల్స్ టైప్ ఎక్కువ ఉన్నాయి మనకి ఈ వీక్ అంతా కూడా. రైట్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ సెబీ గివ్స్ క్లీన్ చిట్ టు అదానీ గ్రూప్ ఇన్ హిండన్బర్గ్ కేస్. జిఎస్టీ అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునల్, SEBI, RBI in talks to boost trading in corporate bond index derivatives. Household spending can boost the economy, but it needs a jump start. India, an emerging IPO powerhouse. And the topic of importance for this week is tariff war, India's choices and world order. Okay, now let's go into the topics. First one, India needs more focus to reach SDG 3, a crucial goal. What is Sustainable Development Goal 3, which is health? Health and well-being is the Sustainable Development Goal 3. Now, why we are speaking about it? Because in June, the 10th Sustainable Development Goals Index was released, which is a review report that is released every year by Sustainable Development Solutions Network of United Nations. ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఏ ఆస్పెక్ట్స్లో ఇండియా అనేది ఫార్వర్డ్ ఉంది, ఏ ఆస్పెక్ట్స్లో కొంచెం బ్యాక్వర్డ్ ఉందని క్లియర్గా ఇచ్చారు. సో నౌ లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ ద ఆస్పెక్ట్స్ దట్ ఇండియా ఈజ్ ల్యాకింగ్. ద ఆస్పెక్ట్స్ దట్ ఇండియా అదర్ దెన్ ద వరల్డ్ ఈజ్ మోర్ ఫార్వర్డ్ లుకింగ్ ఈజ్ మొబైల్ బ్రాడ్బ్యాండ్ అండ్ ఇంటర్నెట్ యూజ్, విచ్ ఈజ్ ఇన్ ద SDG 9, and electricity access, which is in the SDG 7, and reducing under 5 and neonatal mortality rate, which is the SDG 3. ఈ మూడు కూడా కొంచెం ఫార్వర్డ్లో పాజిటివ్స్గా ఉన్నాయి. బట్ వాట్ ఆర్ ద నెగిటివ్స్? మ్యాక్సిమం నెగిటివ్స్ అన్నీ కూడా మనకి హెల్త్ SDG 3లోనే ఉన్నాయి. ఫస్ట్ థింగ్, ఒబెసిటీ రివర్సల్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. ఒబెసిటీ రివర్సల్ ప్రాసెస్ బికాజ్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాపర్ న్యూట్రిషన్ ఒబెసిటీ కేసెస్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. సో మాల్ న్యూట్రిషన్ అనేది ఇండియాలో దెర్ ఆర్ 4 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మాల్ న్యూట్రిషన్. ఒకటి ఎనీమియా కేసెస్ కావచ్చు, ఒకటి స్టంటింగ్ కావచ్చు, ఒకటి వేస్టింగ్ కావచ్చు. అలాంగ్ విత్ దీస్ 3, ద ఒబెసిటీ ఈజ్ ఆల్సో బికమింగ్ ఏ మేజర్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ మాల్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ ఇండియా, and that is leading to more diabetic cases in India. And then press freedom, which is the SDG 16, yes sir, because of the conflicts that are happening around the world, the press freedom is suppressed. Nitrogen management, which is in the SDG 2, red list index, which is in SDG 15, where the species are getting extinct. Corruption perception, which is SDG 16. So all these aspects, throughout the world, we are not on track to achieve the sustainable development goals. And moreover, by 2030, only 17% of SDGs are on track to be achieved, which is very, very less rather than what is targeted. So only most of the times in these particular index, 19 out of 20 countries are European. So the developed countries are meeting the targets, whereas the developing or the least developed countries are not meeting the target, which is a concern here. Okay, next. So India chodam, what are the key areas India need to improve? As of now, the maternal mortality rate is 97, but the targeted one in SDG is 70. We need to reduce the maternal mortality where the pregnant cases, because there are different schemes like Lakshya లాంటి స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. సో అలాంటి స్కీమ్స్తో మనము మెటర్నల్ mortality rate అనేది తగ్గించాలి. అలాంగ్ విత్ ఇట్ అండర్ 5 mortality rate is also high rather than the targeted 32 ఉంది. We need to reduce it to 25, and life expectancy is only around 70 years, where the target is 73.63 years, because these are because of the climate change and lack of infrastructure. Health infrastructure అనేది లేకపోవడం వల్ల these issues are happening. And in order to address it,
what are the two aspects that need to be concentrated as per the World Health Statistics of 2022? Because in 2022, as per the report released in World Health Statistics, they concentrated on only two things. The first thing is universal applicability of health insurance, which can save many lives. Along with it, the strengthening of primary healthcare facilities. ఈ రెండు కూడా మేజర్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. అండ్ ఇఫ్ యు నో, the Ayushman Bharat Jan Arogya Yojana is concentrating on that particular aspect. First thing, providing 5 lakhs insurance to the family, and second thing is strengthening the primary health and wellness centers, which are the two different aspects where ఒకటి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, సెకండ్ది మెడికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని బేస్ అంటే గ్రౌండ్ లెవెల్లో మెడికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని కూడా స్ట్రెంథన్ చేస్తున్నారు. సో దీస్ టూ ఆస్పెక్ట్స్ టుగెదర్ కెన్ హెల్ప్ అస్ ఇన్ ఇంప్రూవింగ్ ఇన్ SDG 3. అండ్ రీసెంట్గా మనకి GST రిఫార్మ్స్ ద్వారా ఇన్సూరెన్స్ అనేది కంప్లీట్గా GST నిల్ ఉంది. సో insurance will be becoming affordable and most of the people will be taking the insurance. The insurance penetration in our economy will be much higher than ever, so which is a very good sign in order to improve the health outcomes and reduce the out of pocket expenditure in India. Out of pocket medical expenditure అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంది ఇండియాలో. In order to reduce it, these reforms will indirectly help. And coming to the next one, SEBI gives clean chit to Adani Group and Hindenburg case. And let me give you some context here. The Hindenburg is a short seller US based firm which is a research firm on securities market, and it will be publishing the articles by investigation. Ee Hindenburg em chesindi, what did it allege on Adani Group? Adani Group has manipulated the stocks in order to take more debt, and also he is maintaining the shell companies through his brothers, and also there is the current ratio is less than 1, which is indicating a very high pressure. So all these aspects are alleged by this Hindenburg, whereas the recent I think last judgment kuda vachindi, and recent ga SEBI kuda it have given an order that a clean chit was given to the Adani, that these are only allegations without any documentary prima facie evidences. So ఇక్కడ మనం కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ డిస్కస్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ Hindenburg, as I have told you, it is a short selling company. What do you mean by short selling? First of all, short selling is nothing but normally take loans from the banks, but here what happens is in the secondary market the shares will be taken, as they will be borrowing the shares, they will be selling the shares so that they can get some amount of it, and when the shares are having very less value, then they will be buying the shares again, then they will be giving the shares to the person from whom it was borrowed. So ikkada enti ante they will not be buying any shares by investing. They will be only borrowing. They will be taking advantage of the margin between when they have sold it and when they will be buying it back. A margin dwara they will be getting the profit out of the market. So that is what short selling firm is. That is what short selling firm is. So ikkada the first thing is this is a short selling firm. And then the next thing is it had alleged that before going to the public offer of $2.5 billion, this Hindenburg has actually released a report on Adani alleging it. So that that follow on public offer అనేది అంటే పబ్లిక్ ఆఫర్ని ఎఫెక్ట్ చేయడానికి ఈ అలిగేషన్స్ అనేది తీసుకున్నారు. వాట్ ఆర్ దోస్ అలిగేషన్స్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, స్టాక్ మ్యానిపులేషన్. జనరల్లీ ఏం చేస్తారు అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఏమైనా బ్యాంక్స్, ఏమైనా ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ బిగ్ కార్పొరేట్స్ కానీ మనీ ఇవ్వాలంటే దే విల్ బి సీయింగ్ ద హెల్త్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ యొక్క హెల్త్ ఎలా ఉంది అనేది చూస్తారు. సో వాట్ Hindenburg alleged, he manipulated the stocks in order to keep it positive so that he can take the loans from financial institutions. 2005 నుంచి అలాగే చేస్తున్నారు అని ఒక అలిగేషన్ పెట్టారు. అండ్ అలాంగ్ విత్ ఇట్ the current ratios of Adani's 7 listed companies is less than 1. ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే what is meant by current ratios. So current ratios is nothing but current assets by current liability. అంటే as of now how much can he pay the existing debt అని చెప్పి చూపించేది కరెంట్ రేషియో.
It is current assets ఎన్ని ఉన్నాయి, current liabilities ఎన్ని ఉన్నాయి. So that is the measurement. If it is more than 1, it is positive. If it is less than 1, it is negative. It indicates the financial health of a big corporate company. So the Hindenburg has alleged that yes, the current ratio is less than 1. How did he get those many loans అనేది అలెజ్ చేశారు. బట్ వాట్ సెబీ హ్యాస్ అబ్జర్వ్డ్, ఆల్ దోస్ లోన్స్ ఆర్ పెయిడ్ బ్యాక్ విత్ ఇంట్రెస్ట్ బిఫోర్ ద అలెజ్డ్ టైం పీరియడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అని క్లియర్గా సెబీ అనేది ఆర్డర్ పాస్ చేసింది. అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ ఎలిగేషన్? యూజ్ ఆఫ్ ఆఫ్ షోర్ సెల్ ఫోన్స్ టు షో ఆఫ్ డైమండ్ ట్రేడింగ్. సో జనరల్ ఏంటి అంటే వన్ ఆఫ్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ అదానీ ట్రేడ్స్ ఇన్ ద డైమండ్స్. అక్కడ వీళ్ళు వాట్ ఈస్ ద అలిగేషన్ హిండెన్బర్గ్ యాక్చువల్లీ హ్యాడ్ పుట్ ఆన్ అదానీ గ్రూప్? He had opened a shell company. What do you mean by shell company? The company exists only on paper. It does not exist on ground. So like let's say there is a Mauritius. Now if there is a Mauritius, I'll be opening a company only on paper by keeping someone as CEO there. And then what I'll be doing? I'll be trading with that company and I'll be showing the artificial turnover there. అంటే అక్కడ ఏంటంటే the diamonds are not traded to anybody. I am just showing in the books that the diamonds got traded from Adani group to some group in the Mauritius. Thereby I can show the balance sheet over there. So through that they have manipulated it and చెప్పి the Hindenburg have alleged, which is definitely all these allegations are not proven because there is no prima facie evidence to it. There is no prima facie evidence to it. Then along with it related party definition. Let's say that there is a shell company. Shell company was established in Mauritius. So the Hindenburg alleged that it is related to Adani and the related party definition అనేది it did not meet. అందువల్ల కేసు అనేది సైడ్ లైన్ చేసేసారు. అండ్ Adani have released a letter regarding that. It is not only to tarnish the image of Adani, but it is to tarnish the image of ఇండియాస్ కార్పొరేట్స్ అని చెప్పి క్లియర్గా ఒక లెటర్ అనేది రిలీజ్ చేశారు. సో దిస్ ఈస్ ద హ్యాపెనింగ్ ఆఫ్ అదానీస్ ఇష్యూ. అండ్ హిండెన్బర్గ్ ఆల్సో అలెజ్డ్ దట్ దెర్ ఈస్ ఏ హ్యాండ్ ఆఫ్ సెబీస్ మదారీ బూచ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఎలిగేషన్స్ ఆల్సో అని చెప్పి అలెజ్ చేశారు. బట్ దే వర్ నాట్ ప్రూవెన్. నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఇస్ GST appellate tribunal. So why appellate tribunal? Now this is the biggest question. And along with it there are GST reforms. Yes, GST reforms will increase the consumption like anything, because you can see clearly here that when GST reforms were made in urban areas, 2/3 of the products have either 5% or nil GST, and in rural areas it is 3/4 of the products have 5% or nil GST. So generally it will boost the trade, it will boost the businesses, it will boost the consumption also in the market. ఎప్పుడైతే కన్సంప్షన్ ఇంక్రీజ్ అయిందో ఆబ్వియస్లీ మోస్ట్ 60% ఆఫ్ ఆర్ ఎకానమీ ఈజ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద కన్సంప్షన్, అండ్ డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ద ఎకానమిక్ గ్రోత్ విచ్ ఈజ్ లూజింగ్ ఫ్రమ్ ద US టారిఫ్స్. అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్లో లూజ్ అయ్యింది, డొమెస్టిక్ కన్సంప్షన్ని పెంచుదామని GST రిఫార్మ్స్ దివాళీ గిఫ్ట్గా తీసుకొచ్చారు. అలాంగ్ విత్ ఇట్ GST appellate tribunal అనేది ఆల్రెడీ మేలోనే ఫామ్ చేశారు. అండ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ GST appellate tribunal is Justice Sanjay Kumar Mishra. Why this appellate tribunal was brought forward? In order to resolve the cases that are pending. అంటే ఆర్బిట్రేషన్, నాట్ గోయింగ్ టు ద కోర్ట్, బికాజ్ వెన్ ద సింపుల్ పెటీ ఇష్యూస్ గో టు ద కోర్ట్ దే విల్ బి డ్రాగ్డ్ ఫర్ ఎ వైల్. సో దానివల్ల ఏంటి బిజినెసెస్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి కాబట్టి ఈ appellate ట్రిబ్యునల్ని అరేంజ్ చేశారు. అలాగే GST e-court పోర్టల్ని కూడా లాంచ్ చేశారు. సో దట్ ఎనీ కంప్లైంట్ కెన్ బి రిజిస్టర్డ్, ఎనీ కంప్లైంట్ కెన్ బి ట్రాక్డ్ in the online itself. And this is launched through minimum government, maximum governance. This GST appellate tribunal was a part of tribunals under Article 323B, whereas Article 323A is administrative tribunal. As it is belonging to the taxation, it comes under Article 323B. And this GST appellate tribunal was brought forward under GST Act of 2017 itself. And the principal bench is at New Delhi, and there are 31 benches in each of the states. And what is the slogan that I have given? Nagarik Devo Bhava, in order to ease the reform, because when tax compliance will increase,
when the tax payment becomes easier and the returns filing is easier and the refunds is easier, then the tax compliance will increase. So thereby they are defining it as good and simple tax, so that people will be paying more, అందుకే ఓవరాల్గా షార్ట్ టర్మ్లో ఏంటి అంటే జిఎస్టీ రెవెన్యూ ఎఫెక్ట్ అయినా ఆర్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ ఈ జిఎస్టీ రిఫార్మ్స్ అండ్ జిఎస్టీ నాట్ ఓన్లీ రిఫార్మ్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ స్లాబ్స్ బట్ ఆల్సో రిఫార్మ్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫైలింగ్ అండ్ రీఫండ్స్ వీటి వల్ల ఏంటంటే ఒక టైం పీరియడ్ జిఎస్టీ రెవెన్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది తప్ప తగ్గదు. So this is regarding the GST Appellate Tribunal. Now the next topic is SEBI RBI in talks to boost trading in corporate bond index derivatives. First of all, what is this corporate bond index derivatives? Now let's say the corporates are definitely are in need of money every time, and corporates ఖచ్చితంగా money pump చేయడం అవసరం. And our regulatory agencies will see how that money can be pumped into the circulation, so that బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ జరిగినప్పుడు ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ అవుతుంది, అలాగే ఎకానమిక్ గ్రోత్ ఉంటుంది. అందువల్ల కార్పొరేట్స్కి లిక్విడిటీ ఎలాగా అరేంజ్ చేయాలి అనేది రెగ్యులేటరీ ఏజెన్సీస్ ఆలోచిస్తుంది. నౌ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ రీసెంట్లీ ఇన్ 2023 వన్ సచ్ థింగ్ వాజ్ బ్రాట్ ఫార్వర్డ్ విచ్ ఇస్ కార్పొరేట్ బాండ్ ఇండెక్స్ డెరివేటివ్స్, వేర్ ద కార్పొరేట్స్ ఇండివిజువల్ కార్పొరేట్స్ అనేవి లిస్టెడ్ కంపెనీస్ అనేవి దే విల్ బి ట్రేడింగ్, బట్ ఆల్ ద కార్పొరేట్స్ ఎందుకు ఇండివిజువల్ కంపెనీస్ అనేవి ఎక్కువ రైజ్ చేయలేకపోతుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే బికాస్ ద రిస్క్ విచ్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సచ్ ఎ కంపెనీ బికాస్ ఆఫ్ ద డిఫాల్ట్ నేచర్. అంటే రిస్క్ అనేది ఇండివిజువల్ కంపెనీలో ఉంటుంది, ద స్టాక్ ప్రైస్ రిస్క్ అనేది. వేరాజ్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎ basket ఆఫ్ కంపెనీస్ విచ్ కమ్స్ అండర్ కార్పొరేట్ బాండ్ ఇండెక్స్ అండ్ ఇది ట్రేడింగ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ది డెరివేటివ్, ద ఫ్యూచర్స్ ఆర్ బ్యాక్డ్ బై దిస్ కార్పొరేట్ బాండ్ ఇండెక్స్ అండ్ SEBI have given approval in order to trade in that particular thing. So కానీ దీని ఏంటి, people are not attracted towards it. That's why RBI and SEBI have joined hands in order to promote the corporate bond index. ఇక్కడ ఎందుకు, because first thing the risk is very less, whereas corporate bond index అన్నప్పుడు it is not only single company where there is high risk, but it is a basket of corporates where one person like mutual funds, ఎందుకంటే it is just like a cocktail. So cocktail కాబట్టి there will be lesser risk involved here, first thing. Second thing, we can increase the retail participation because జనరలీ కార్పొరేట్స్లో రిటైల్ పార్టిసిపేషన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే హిందూ యునైటెడ్ ఫ్యామిలీస్ కానీ లేదా దాని లార్జ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయర్స్ కానీ వీళ్ళు మాత్రమే కొంటారు. నౌ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రమోట్ ఇట్ టు ద రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆల్సో దిస్ కార్పొరేట్ బాండ్ ఇండెక్స్, బికాజ్ రిస్క్ ఎప్పుడైతే తక్కువ ఉందో రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. సో దే ఆర్ ట్రయింగ్ దిస్ ఆప్షన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రమోట్ ద లిక్విడిటీ, అంటే లిక్విడిటీ ఎక్కువ సప్లై చేయడానికి కార్పొరేట్ బాండ్ ఇండెక్స్ డెరివేటివ్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతాయి. అండ్ దే హ్యావ్ క్లియర్లీ మేడ్ షూర్ దట్ దీస్ కార్పొరేట్ బాండ్ ఇండెక్స్ రేటింగ్ షుడ్ బి మోర్ దెన్ AA+, అంటే AA+ రేటెడ్ కార్పొరేట్ సెక్యూరిటీస్ మాత్రమే ఇలాంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ రైజింగ్కి దే ఆర్ అలవింగ్ ఇట్ త్రూ ద డెరివేటివ్స్. వాట్ యూ మీన్ బై డెరివేటివ్? Derivative is any security which is backed by asset, that can be equity, that can be debt, that can be corporate bond index. So these are the things which are there. ఇక్కడ బాండ్ మార్కెట్ కాబట్టి ఆర్బీఐ ఇన్వాల్వ్, జనరలీ ఏంటి ఇది సెకండరీ మార్కెట్ కదా సార్, మరి ఆర్బీఐ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎందుకు ఉంది అంటే జనరలీ ఆర్బీఐ డీల్స్ విత్ ద గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్. ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ డీల్ చేస్తుంది, ఎప్పుడైతే మానిటరీ పాలసీలో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, దెన్ దెర్ ఆర్ హయ్యర్ ఛాన్సెస్ దట్ ఇట్ విల్ బి ఇంపాక్టింగ్ ద ఎంటైర్ బాండ్ మార్కెట్. ఎప్పుడైతే బాండ్ మార్కెట్ని ఈవెన్ వెన్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రైవేట్ ఎంటిటీ ఒక బాండ్ మార్కెట్ని ఇంపాక్ట్ చేస్తుందో దెన్ ఆర్బీఐ హ్యాస్ ఎ హ్యూజ్ రోల్ టు ప్లే ఇన్ ద బాండ్ మార్కెట్. అందుకే సెబీ అనేది ఆర్బీఐతో వర్కౌట్ చేసి దే ఆర్ బ్రింగింగ్ దీస్ కార్పొరేట్ బాండ్ ఇండెక్స్ డెరివేటివ్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు పంప్ ద లిక్విడిటీ ఇన్ టు ద కార్పొరేట్స్, నాట్ టు పంప్ మోర్ లిక్విడిటీ ఇన్ టు ద కార్పొరేట్స్. దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ సెబీ ఆర్బీఐ ఇన్ టాక్స్ ఆఫ్ టు బూస్ట్ ట్రేడింగ్ ఇన్ కార్పొరేట్ బాండ్ ఇండెక్స్ డెరివేటివ్స్. Household spending can boost the economy, but it needs a jump start. First thing, household spending here can boost the economy, it needs a jump start. Why we are depending on household consumption is the first thing. Generally, in any economy, there are 4 major aspects of expenditure.
First thing is private final consumption expenditure, where it is at the consumer level how much spending is happening, and then the government final consumption expenditure, then the gross fixed capital formation and net exports. ఈ 4. ఫస్ట్ థింగ్ గ్రాస్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ ఏదైతే జరుగుతుందో అది ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఇట్ ఈజ్ నాట్ అప్ టు ద మార్క్ విచ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. ఎందుకు? బికాజ్ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రావాలి అంటే ద డిమాండ్ షుడ్ బి దేర్. ద డిమాండ్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్. ఎందుకంటే డిమాండ్ అనేది అంత లేదు. ఓన్లీ మన ఇండియాలో డిమాండ్ అది, వరల్డ్ మార్కెట్లో డిమాండ్ అది. ఎప్పుడైతే డిమాండ్ అనేది ఎక్కువ ఉండదో ప్రొడక్షన్ అనేది ఎక్కువ ఉండదు. సో దెర్ ఈస్ ఎ హెల్తీ గ్రోత్ ఇన్ ద private investment, but we need a leap in the private investment in order to contribute to the economy's growth rate by over 2%. అంటే 6.6% ఉంది, 2%, 8.6% పెంచాలి అంటే ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఒకేసారి లీప్ చేయాలి. అంత ఎఫర్ట్ అనేది ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇప్పుడు చేయలేదు. ద సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ గవర్నమెంట్ ఫైనల్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్. ఏదైతే గవర్నమెంట్ ఫైనల్ కన్సంప్షన్ యాక్షన్ విచ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ హెల్దీ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫిజికల్ స్టిమ్యులస్ కావచ్చు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లైక్ నేషనల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైప్ లైన్ కానీ, నేషనల్ మానిటైజేషన్ పైప్ లైన్ కానీ, లాజిస్టిక్స్ పాలసీ కానీ, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం వల్ల గవర్నమెంట్ ఫైనల్ కన్సంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ హెల్దీ. But it is not sufficient because government need to invest also in the defense and also in the public policies. Only అంటే government can only concentrate up to 30 to 35% of the growth. It cannot grow beyond that because the funds should be allocated to the other sectors also, not only for the investment. So ఇది సెకండ్ది. థర్డ్ది నెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్. ఇప్పుడు యూఎస్ అనేది మన టారిఫ్స్ అనేవి ఇంపోజ్ చేసింది. దెన్ ఈ ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి యూఎస్తోనే $41 బిలియన్ అనేవి మనకి ఎక్స్పోర్ట్ సర్ప్లస్ ఉంది. ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ సర్ప్లస్ అనేది మనకి తగ్గిపోతుంది ఎందుకంటే 50% కంటే ఎక్కువ టారిఫ్స్ అనేవి ఇంపోజ్ చేశారు. సో ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి తగ్గిపోతుంది. మనకి చైనాతో $99 బిలియన్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్ ఉంది. సో ఈ కంటెక్స్ట్లో చూస్తే ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు ద గ్రోత్ ఆఫ్ ఎకానమీ. సో ఈ మూడు కానీ పక్కన పెట్టేస్తే వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కాంట్రిబ్యూట్ టు ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ? ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ప్రైవేట్ ఫైనల్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ద స్టాటిస్టిక్స్ Q3 తీసుకోండి. 2023 Q3 అనేది 63.2% ఉంటే విచ్ ఈస్ ప్రైవేట్ ఫైనల్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్. 2024-25లో 65.1. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద హయ్యర్ గ్రోత్. అంటే Q3 అనేది ఏమొస్తుంది? అక్టోబర్ టు డిసెంబర్ విచ్ ఈజ్ ఏ ఫెస్టివల్ టైం, దివాళీ టైం కాబట్టి కన్జంప్షన్ అనేది పెరుగుతుంది ఆటోమేటిక్గా. సో ఇట్ ఈస్ ఇండికేటింగ్ దెర్ ఈజ్ ఎ హెల్దీ కన్జంప్షన్ ప్యాటర్న్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే వేరాజ్ Q4 చూడండి 58% ఉంది, 58.3%. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ లెస్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే Q3లో ఏమో 63.2% ఉంది, అదే Q4కి వచ్చేసరికి 58.2% ఉంది. ఇక్కడ కూడా అంతే 65.1% ఉంది, 58.3%. అంటే Q3లో కన్జంప్షన్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ టైమ్ వేర్ దెర్ ఆర్ మెనీ ఫెస్టివల్స్ లైక్ దసరా, దీపావళి, క్రిస్మస్ ఇవి ఉంటున్నాయి కాబట్టి కన్జంప్షన్ ప్యాటర్న్ అనేది కూడా అంతే స్థాయిలో ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ Q4 చూడండి, ఇక్కడ 8.4% నుంచి 12.2% అమాంతం పెరిగిపోతుంది. ఇక్కడ 8.7% నుంచి 11.1%కి పెరిగింది. ఇక్కడ ఏంటి? Q4 ఈజ్ సజెస్టింగ్ దట్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది లాస్ట్ క్వార్టర్లో ఏదైతే ఫండ్స్ మిగిలిపోతాయో ఇమీడియట్గా ఈ స్పెండింగ్ చేసేస్తారు. సో అక్కడ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మీరు చూస్తే ఈ హెల్తీ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది మనకి ఖచ్చితంగా కన్జంప్షన్ లెవెల్స్లో చాలా ఎక్కువ ఉంది. నాట్ టు బూస్ట్ మోర్ కన్జంప్షన్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్. ఫస్ట్ GST రిఫార్మ్స్. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ GST రిఫార్మ్స్ రూరల్ ఏరియాస్లో వచ్చేసరికి ఫిక్కీ అకార్డింగ్ టు ద ఫిక్కీ రిపోర్ట్ 3/4 అనేది రూరల్ కన్జంప్షన్ అనేది పెరుగుతుంది, 2/3 అనేది అర్బన్ కన్జంప్షన్ పెరుగుతుంది. బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్స్ అంటే 2/3 ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్స్ అనేవి 0 to 5% ఉంది. అదే ఇక్కడ వచ్చేసరికి 3/4 అనేది 0 to 5%. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్స్ విత్ ఇన్ ద కన్జంప్షన్ ఎరేనా ఈజ్ అండర్ 0% విచ్ ఆర్ నిల్ GST ఆర్ 5% GST. సో ఇలా ఉండడం వల్ల కన్జంప్షన్ అనేది అమాంతం పెరుగుతుంది విచ్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ డ్యూరింగ్ ద దివాళీ టైం పీరియడ్. ఎందుకంటే మోటార్ వెహికల్స్ పూర్తిగా తగ్గిపోతాయి, అలాగే ఏసీస్ పూర్తిగా తగ్గిపోతాయి, అలాగే మేజర్ సర్వీసెస్ టెరిషన్స్ పూర్తిగా తగ్గిపోతాయి. దీనివల్ల కన్జంప్షన్ అనేది అమాంతం పెరుగుతుంది. కానీ మన ఎకానమీలో ఇఫ్
జిఎస్టీ అనేది తగ్గిస్తే ఆటోమేటిక్గా నౌ ద టాస్క్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇన్ లెటర్ అండ్ స్పిరిట్ దట్ ఇఫ్ ఎనీ రిటైల్ ట్రేడర్ does not agree to reduce the price of any product, we can directly complain to that particular GST panel. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఖచ్చితంగా దే నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్. ఎప్పుడైతే ప్రైసెస్ అనేవి తగ్గుతాయో, నాకు 10 రూపాయలు పడే ప్రోడక్ట్ నాకు 8 రూపీస్ పడుతుంది అంటే నేను 8 రూపీస్ పడుతుంది, ఆ 2 రూపీస్ వేరేది కొంటానా అనేది ఇక్కడ డౌట్. అవర్ ఎకానమీ ఈజ్ సేవింగ్స్ అనేవి ఎక్కువ చేస్తారు జనరల్గా ఏదైనా మిగులుతుంది అంటే, కానీ it had shifted to the consumption in the recent times. We can clearly expect that ఆ 2 రూపీస్ సేవ్ చేయడం కాదు, ఆ 2 రూపీస్ కూడా ఎక్స్ట్రా ఖర్చు పెడతారు అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఫిక్కీ రిపోర్ట్ హ్యాస్ క్లియర్లీ సజెస్టెడ్ దట్. ఫిక్కీ రిపోర్ట్ హ్యాస్ క్లియర్లీ సజెస్టెడ్. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద క్రైటీరియా. అండ్ ఇంకొకటి ఇక్కడ నేను ఎక్స్పెండిచర్ గురించి మాట్లాడుతాను. ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ ద ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ టు హ్యావ్ ద ఇన్కమ్ కదా. సో ఇన్కమ్ లెవెల్స్లో మన వాళ్ళు ఏం చేశారు, కన్సంప్షన్ బూస్ట్ చేయడానికి ట్యాక్స్ స్లాబ్స్ అనేవి పూర్తిగా తగ్గించేశారు. అండ్ యాజ్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద బడ్జెట్ 12,75,000 వరకు ట్యాక్స్ స్లాబ్స్ అనేవి పూర్తిగా తగ్గించారు. సో దీస్ టూ, ఎట్ ద ఇన్కమ్ లెవెల్ ట్యాక్స్ స్లాబ్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ద కన్సంప్షన్, ఎట్ ద ఎక్స్పెండిచర్ లెవెల్ ద జిఎస్టీ రిఫార్మ్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ కన్సంప్షన్. సో వీ హ్యావ్ మేడ్ షూర్ దట్ ద ఎక్స్పోర్ట్స్కి ఒక సబ్స్టిట్యూట్ని మనం వెతికాం. వేరే ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి చాలా తక్కువైనాయి, లెట్స్ కన్జ్యూమ్ ఇట్ డొమెస్టికల్లీ ఇట్ సెల్ఫ్. సో డొమెస్టిక్ కన్జంప్షన్ని పెంచాం. సో విచ్ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ థింగ్. దానివల్ల కన్జంప్షన్ పెరుగుతుంది. బట్ జస్ట్ ఇట్ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్, వీ నీడ్ టు సీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఆర్ పీపుల్ రిసార్ట్ టు సేవింగ్స్ రాదర్ దాన్ ద కన్జంప్షన్. బికాస్ రీసెంట్ టైమ్స్లో ఏంటి అంటే, వేర్ దెర్ ఈస్ అ ఫ్లక్చుయేషన్ ఇన్ ద ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్, ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు సేవ్ రాదర్ దాన్ ద స్పెండ్ అని పీపుల్ మైట్ థింక్. లెట్స్ సీ ఆఫ్టర్ దివాళీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఆర్ నాట్. నెక్స్ట్, India, an emerging IPO powerhouse. Yes, IPO is initial public offer, where a company who wants to raise the investment gets listed in the stock exchange for the first time. That is called initial public offer, where if a company wants to raise the investment after getting listed in the stock exchange, that is called follow on public offer. Follow on public offer, right? So this is the difference between initial public offer and follow on public offer. Now India is an emerging IPO. If you see, LG కావచ్చు, ఫిజిక్స్ వాళ్ళ కావచ్చు, గ్రో కావచ్చు, ఎథర్ కావచ్చు, జెప్టో కావచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద కంపెనీస్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ టు ద IPO in 2025. And recent statistics clearly show that we have raised around $6.7 billion in 2025, surpassing all of 2024 IPO. So which is very, very high. So India is becoming a major source of raising the investment through the securities market, which was happening in Southeast Asia in 2010. Southeast Asia లో 2010లో ఏదైతే అవుతుందో అదే ఇండియాలో కూడా అవుతుంది. Right now, what India need to do in order to sustain it? So what are the reasons why IPO is growing? First thing, the retail investors' trust on stock markets have increased a lot. అంటే మన రెగ్యులేటరీ ఏజెన్సీస్ వల్ల రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ యొక్క ట్రస్ట్ అనేది స్టాక్ మార్కెట్ పైన అమాంతమైంది. దే ఆర్ రెడీ టు ఇన్వెస్ట్ రాదర్ దాన్ రెడీ టు సేవ్ ఇన్ ద ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేస్తే నాకు 10 రూపాయలకి 12 రూపాయలు వస్తున్నాయి, అదే నేను ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 10 రూపాయలు 15 రూపాయలు వస్తున్నాయి. సో ఐ విల్ బి ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ద స్టాక్ మార్కెట్. కాబట్టి దే ఆర్ షిఫ్టెడ్, అంటే ద జెన్జీ షిఫ్టింగ్ టువర్డ్స్ ద stock market investment rather than the savings in the bank, which is a huge shift in the cultural aspect of Indians. And savings behavior nunchi investment behavior ki maripayaru. That's the first thing. Second thing is IPOs. Last week మాట్లాడుకున్నాం మనం. ఏవైతే ఐపీఓ గైడ్లైన్స్ ఉన్నాయో ఫర్ ద లార్జ్ కార్పొరేట్స్ ఆల్సో అండ్ ఫర్ ద నార్మల్ ఐపీఓస్ ఆల్సో, ద టైమ్ పీరియడ్ కావచ్చు ఆర్ ద రిలాక్సేషన్స్ వర్ గివెన్ ఫర్ ద ఐపీఓస్ సో దట్ దే కెన్ రైజ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్, దే కెన్ రైజ్ ద రెడ్ హెర్రింగ్ ప్రాస్పెక్టస్ విచ్ దే నీడ్ టు రిలీజ్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద ఐపీఓ. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఆస్పెక్ట్. దెన్ deepening of capital markets, as we have seen, corporate bond index derivatives. అది ఎందుకు తీసుకొస్తున్నారు ఆ పర్టికులర్ స్టాక్ మార్కెట్ టూల్ని? బికాస్ దే వాంట్ టు రైజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ త్రూ డిఫరెంట్ మోడల్స్. అందువల్ల డీపెనింగ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ అనేది చాలా ఎక్కువైంది.
సో దట్ పీపుల్ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ డిఫరెంట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కావచ్చు, షేర్స్ కావచ్చు, డెట్ కావచ్చు, డెరివేటివ్స్ కావచ్చు. సో వీ హ్యావ్ టూ మెనీ ఆప్షన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇన్వెస్ట్. దట్స్ వై పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్? ఎస్, మా కల్చరల్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టర్స్ చెప్పాను ఇక్కడ. కానీ ఎందుకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ వాంటెడ్ టు లిస్ట్ ఇన్ ద స్టాక్ మార్కెట్? Previously, we used to have the managing director dominated institution. కానీ ఇప్పుడు టాటా మోడల్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ టాటా మోడల్? దే విల్ బి సిస్టమ్ డ్రివెన్. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ దే డోంట్ వాంట్ టు షో ద బ్యాలెన్స్ షీట్స్, దే డోంట్ వాంట్ టు ఎక్స్పోజ్ దేర్ వాట్ ద షేర్ హోల్డింగ్, దే డోంట్ వాంట్ టు ఎక్స్పోజ్ దేర్ వీక్నెసెస్. అదే ఇప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్ట్ అవుతుంది, యూఆర్ ఎ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ. ఎప్పుడైతే పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అయిందో అప్పుడు ఏమవుతుంది? You definitely need to every profit and loss sheet చూపించాలి. every year you need to hold a annual general meeting. So you need to make sure you are transparent to the market. ఆ షిఫ్ట్ ఎందుకు దొరికింది? Because the mindset have changed. Yes, in order to raise the investment we need to make sure the people participate in our company. అంటే people participation పెరగాలి అంటే ట్రాన్స్పరెన్సీ పెరగాలి. So that's why the culture has shifted from individual driven to institutional driven. Individual driven నుంచి institutional driven కి అనేది కల్చర్ అనేది మారింది. సో ఫ్రమ్ ద ఇన్వెస్టర్స్ పర్స్పెక్టివ్ సేవింగ్స్ నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్కి, వేరేస్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీస్ పర్స్పెక్టివ్ ఇండివిజువల్ నుంచి ఇన్వెస్టర్కి. సో ద మైండ్ సెట్ షిఫ్ట్ అనేది జరిగింది. బట్ మనకి ఈ ఐపీఓ పవర్ హౌస్గా ఉన్నాం, బట్ వీ నీడ్ టు సస్టైన్ ఇట్ బై వాచింగ్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ బై టేకింగ్ ద డెసిషన్స్ కేర్ఫుల్లీ. రీసెంట్గా జేన్ స్ట్రీట్ ఇష్యూ జరిగింది సెబీ. సో అలాంటివి ఆర్బిట్రేషన్ ద్వారా మనం క్లియర్ చేసుకోవాలి. కానీ వీ షుడ్ నాట్ ఇంపోజ్ టూ మెనీ పెనాల్టీస్ బికాస్ ఆఫ్ మైనర్ మ్యానిపులేషన్. ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ దెర్ విల్ బి మైనర్ థింగ్స్. ఆర్బిట్రేషన్ ద్వారా చేయాలి తప్ప వీ షుడ్ నాట్ ఇంపోజ్ టూ మెనీ హెఫ్టీ పెనాల్టీస్. ఎందుకు అంటే ఇఫ్ యు సీ 47% ట్రేడింగ్ లెస్ దాన్ ద లిస్టింగ్ ప్రైస్. ఏదైతే లిస్టింగ్ ప్రైస్ చేశారో దానికంటే తక్కువ మ్యాక్సిమం ట్రేడ్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి? లిస్ట్ చేసిన తర్వాత దే ఆర్ నాట్ గ్రోయింగ్, దానికంటే తగ్గుతూ వెళ్తున్నాయి. విచ్ ఇండికేట్స్ దట్ ద కంపెనీస్ ఆర్ నాట్ హెల్దీ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ట్రాన్స్పరెంట్ టు ద పబ్లిక్. ఇంకా చూస్తే 19% ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఎవరో ఒక మేనేజ్మెంట్ పర్సన్ అని ఎగ్జిట్ అవుతున్నారు లిస్ట్ అయిన వెంటనే, విచ్ ఈజ్ నాట్ ఎ గుడ్ సైన్ బికాస్ దే డోంట్ ఎంజాయ్ బీయింగ్ మేడ్ పబ్లిక్. అది ఒకటి క్లియర్గా గమనించవచ్చు మనం. సెకండ్ థింగ్, 42% ఓన్లీ అవుట్ పెర్ఫార్మ్డ్ ద బెంచ్ మార్క్ ఇండెక్స్. అంటే లెస్ దాన్ 50% అనే బెంచ్ మార్క్ ఇండెక్స్ని అవుట్ పాస్ చేసినాయి. విచ్ దీస్ ఆర్ ద ఇండికేషన్స్ దట్ ఎస్ వీఆర్ స్టిల్ అట్ ద growing stage in the securities market. We need to make sure that it is strong enough in order to sustain the shocks also. Next, the topic of importance for this week is tariff war, India's choices and world order. Yes, US has imposed heavy tariffs on us even when China is having, and China, India కంపేర్ చేసుకుంటే చైనా ఈజ్ హ్యావింగ్ మోర్ ట్రేడ్ అండ్ చైనా ఈజ్ బయింగ్ మోర్ ఆయిల్ ఫ్రమ్ రష్యా రాదర్ దాన్ ఇండియా. ఈవెన్ దెన్ ఇండియా మీద ఎక్కువ ఇంపోజ్ చేశారు. ఈవెన్ వెన్ దే రికగ్నైజ్ అస్ యాజ్ ఎ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్ రికగ్నైజ్ చేసిన తర్వాత కూడా మనం ఇంపోజ్ చేద్దాం. బట్ వై ఆర్ వీ నాట్ మేకింగ్ ఏ డీల్ విత్ ద యూఎస్ అనేది మనం క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలి. వీ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ కదా, ఎందుకంటే రష్యన్ ఆయిల్ మనం కొనకపోతే ఎస్ యూఎస్ ఆర్ గుడ్ విత్ అస్. But why didn't we choose that? Another first thing, whenever US imposed 50% tariffs, we tried to negotiate, but they have asked for opening the farm products market ni open cheyamanar, which is definitely dangerous to our agriculture because agriculture is somewhat సెన్సిటివ్. అంటే అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ని ఓపెన్ చేసే ఆప్షనే లేదు, అందువల్ల మోదీ గారు ఒప్పుకోలేదు. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ఎస్ రష్యన్ క్రూడ్ అనేది మనం కొంటున్నాము, దానివల్ల ఏంటి అంటే డాలర్ నెసెసిటీ అనేది తగ్గుతుంది. ఎందుకు? రష్యా రూబుల్ ట్రేడ్ ఉంది కాబట్టి. ఈవెన్ విత్ బ్రిక్స్ విల్ బీ డూయింగ్ విత్ ద బ్రిక్స్ కరెన్సీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. రష్యన్ రూబుల్ ట్రేడ్ ఉంది కాబట్టి డాలర్ యొక్క యూటిలైజేషన్ తగ్గుతుంది, which is very good thing. But at the same point of time we are losing a surplus of $41 billion surplus ఉంది మనకి యూఎస్తో. మనం we will be losing it. అండ్ దానికోసమే డొమెస్టిక్ కన్సంప్షన్ని పెంచారు.
ఒకటి బ్లెస్సింగ్ ఇన్ డిస్గైజ్ ఏంటి అంటే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ద టారిఫ్ వార్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ద ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ విత్ ద యునైటెడ్ కింగ్డమ్. అంటే యూకేతో ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం, వేర్ 99% ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్స్ క్యాన్ ఎంటర్ ద యూకే మార్కెట్ ఫ్రీలీ. అప్పుడేంటి కొన్ని సెక్టార్స్ ఉన్నాయి, అంటే లేబర్ ఇంటెన్సివ్ సెక్టార్స్ లైక్ లెదర్ మార్కెట్ కావచ్చు, లేదా టెక్స్టైల్ మార్కెట్ కావచ్చు. దీని యొక్క డిమాండ్ అనేది యూఎస్లో ఎక్కువ ఉండేది. నా యూరోప్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ బీయింగ్ ద సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ ఇంపోర్టర్ ఆఫ్ అవర్ టెక్స్టైల్స్ విల్ బీ హ్యావింగ్ మేజర్ అడ్వాంటేజ్. అంటే మనకి యూఎస్ లూజ్ అయ్యాము, ఇక్కడ యూకే అండ్ యూరోప్ అనేది వీ కెన్ గెయిన్ అడ్వాంటేజ్ విచ్ ఈజ్ ఎక్స్పోర్ట్ డైవర్సిఫికేషన్ చేయొచ్చు మనం. యూ మైట్ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ వై వీ డిడ్ నాట్ ఓపెన్ అవర్ we did not make a trade deal with the US. Yes, we are still negotiating for some trade deal but not open our agriculture market because ఇప్పుడే చూసాం కదా మనం ఈవెన్ నౌ వీఆర్ రన్నింగ్ ఆన్ మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్. ఈ టైంలో అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ను ఓపెన్ చేయకూడదు. వెన్ ద ఫార్మ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ ఫ్లష్డ్ విత్ ద ఇంపోర్ట్స్, definitely our agriculture gets affected more. And even now most of the people are employed in agriculture only. Even when it contributes only 18% of the GDP, most of the people are working in agriculture, whose livelihoods will be getting affected. So first thing, yes, రష్యా రూబుల్ ట్రేడ్ జరుగుతుంది, సో డాలర్ యొక్క నెసిటీ తగ్గింది. దెన్ డొమెస్టిక్ కన్సంప్షన్ జిఎస్టీ రిఫార్మ్స్తో పెంచాము. ఎక్స్పోర్ట్ డైవర్సిఫికేషన్ లైక్ యూరోప్ కావచ్చు, యూకే కావచ్చు అండ్ బ్రెజిల్ కావచ్చు. ఈవెన్ వెన్ ఇండియా అండ్ చైనా హ్యావ్ డిస్ప్యూట్స్, రీసెంట్లీ వీ హ్యావ్ కండక్టెడ్ అన్ యాక్సిస్ సమ్మిట్ ఆఫ్ ఇండియా, చైనా, రష్యా అండ్ షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్లో కూడా మనం ఒక స్టేట్మెంట్ క్లియర్గా ఇచ్చాము దట్ వీ క్యాన్ రిసార్ట్ టు ద రిలేషన్షిప్ విత్ చైనా. And recently kuda Chinese ambassador clearly told that yes, we can have border disputes and we should not mix trade with the borders. So trade is trade, borders is borders. So ఆ రకంగా చూస్తున్నారు. సో వీ క్యాన్ మేక్, బట్ ఇక్కడ మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎస్, చైనా సపోర్టివ్ హ్యాండ్ ఇచ్చింది కదా అని మనం కానీ కంప్లీట్గా చైనా సైడ్ వెళ్తే వీ హ్యావ్ $99 billion ట్రేడ్ డెఫిసిట్ విత్ చైనా. It can increase more, then we will be dependent on China, which we should not do. అందుకే స్వదేశీ అనే నినాదం తీసుకొచ్చారు మోదీ రీసెంట్ టైమ్స్లో. అంటే స్వదేశీ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చర్ లోకల్లీ అండ్ కన్జ్యూమ్ లోకల్లీ. లోకల్ మార్కెట్ని ఈ జిఎస్టీ రిఫార్మ్స్ ద్వారా హీ హ్యావ్ గివెన్ ఎ గుడ్ పంప్. ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా ఎఫెక్ట్ అవుతాం మనం. సో ఈ ఎఫెక్ట్ని తట్టుకోవడానికి లోకల్ మార్కెట్లో లోకల్ కన్సంప్షన్ పెరిగినప్పుడు డెఫినెట్లీ అక్కడ యూఎస్ ఇంపాక్ట్ అనేది మన మీద ఉండదు. అండ్ ఈ అలాంగ్ విత్ ఇట్ వీ నీడ్ టు మేక్ షూర్ దట్ ఆసియాన్తో కూడా వీ నీడ్ టు ఎన్ష్యూర్ గుడ్ ట్రేడ్ సో దట్ ఎక్స్పోర్ట్ డైవర్సిఫికేషన్ కెన్ హ్యాపెన్ ఇన్ లేబర్ ఇంటెన్సివ్ సెక్టర్, టెక్స్టైల్స్ లాంటి సెక్టర్. ఒకవేళ మనం కానీ ద మేజర్ gain happened for Bangladesh here. Yes, in general India కంటే కూడా బంగ్లాదేశ్ హ్యావ్ టేకెన్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ చైనీస్. అంటే ప్రీవియస్లీ చైనీస్ మార్కెట్ ఎక్కువ, చైనీస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్కువ ఉండేవి. కానీ ఎప్పుడైతే చైనీస్ లేబర్ కాస్ట్లీ అయిపోయారో దట్ వాస్ స్పిల్ టు ద బంగ్లాదేశ్ అండ్ వియత్నాం రాదర్ దాన్ ఇండియా. బంగ్లాదేశ్ అండ్ వియత్నాం స్పిల్ అయ్యి నౌ బంగ్లాదేశ్ విల్ గెయిన్ మోర్. సో ఇట్ విల్ బి బికమింగ్ మోర్ స్ట్రాంగ్ టు దట్ ఆఫ్ నౌ ఇఫ్ యూఎస్ పర్మిట్స్ more tariffs on India in a long time. If US permits more tariff on India in a long time. So these are the topics for this week. Most of the times ఇది editorials ఉన్నాయి, editorials క్లియర్గా మనం చూసాం. Now let's see the previous year questions. First question, consider the following statements. SDGs were first proposed in 1972 by a global think tank called the Club of Rome. No, it is proposed in 2015. Next, sustainable development goals have to be achieved by 2030. Yes, right, the answer is 2. Next, it was given in 2018. Despite being a high saving economy, capital formation may not result in significant increase in output due to, మీరు కామెంట్స్లో క్లియర్గా చెప్పండి. అండ్ ఇస్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ వీక్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మిషనరీయా, లిటరసీయా, హై పాపులేషన్ డెన్సిటీయా, హై క్యాపిటల్ అవుట్పుట్ రేషన్? మీరు కామెంట్స్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేయండి వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఇక్కడ ఏంటి అంటే క్యాపిటల్. ఎస్, మెన్షన్ ఇట్ ఇన్ ద కామెంట్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 3, 2015 UPSC, a decrease in tax to GDP ratio of a country indicates which of the following?
ట్యాక్స్ జీడిపి రేషియో తగ్గింది అంటే స్లోయింగ్ ఎకానమిక్ గ్రోత్ రేట్. ఆబ్వియస్లీ ట్యాక్సెస్ ఎప్పుడైతే తగ్గుతున్నాయో గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గుతుంది, గ్రోత్ రేట్ తగ్గుతుంది. ట్యాక్సెస్ ఎప్పుడైతే తగ్గుతాయో ఇట్ ఆల్సో మీన్స్ దట్ పీపుల్ యొక్క ప్రొడక్షన్ అనేది తగ్గి ఉండదు, పీపుల్ యొక్క ఇన్కమ్ అనేది తగ్గింది. సో ఇట్ డెఫినెట్లీ ఈజ్ అన్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ స్లోయింగ్ ఎకానమిక్ గ్రోత్ రేట్. లెస్ ఈక్విటబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ విచ్ ఈజ్ నాట్, బికాజ్ అది మనం క్లియర్గా డిఫైన్ చేయలేము, దాంతో గినీ కోఎఫిషియంట్తో డిఫైన్ చేయలేము. సో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 1. అంటే బ్లాంకెట్ స్టేట్మెంట్స్ ఎప్పుడు ఇచ్చినా సరే అవి యూపీఎస్సీలో గలతే, యూపీఎస్సీలో తప్పే, క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. బ్లాంకెట్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి అస్సలు ఎవరు మస్ట్ అడాప్టెడ్. ఇట్ ఈస్ ఎ బ్లాంకెట్ స్టేట్మెంట్ యాజ్ ఇట్ ఎయిమ్స్ టు అచీవ్ యూనివర్సల్ హెల్త్ కవరేజ్. ఎవ్రీ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా షుడ్ బి ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అల్టిమేట్లీ. బ్లాంకెట్ స్టేట్మెంట్. సో డెఫినెట్లీ ఇవి తప్పు. ఇట్ హెస్ సీమ్లెస్ పోర్టబిలిటీ అక్కడ. ఇట్ ఈస్ వాలంటరీ ఇన్ నేచర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ ఇన్ నేచర్. రిమెంబర్, మ్యాండేటరీ ఇన్ నేచర్. రైట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం 2 మెయిన్స్ క్వశ్చన్, బికాస్ దీస్ ఆర్ ది ఎడిటోరియల్స్ కాబట్టి 2 మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఈ వీక్. 2020లో ఇచ్చిందండి. దిస్ ఈజ్ జస్ట్ ఏ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ఇట్, సేమ్ టు సేమ్ క్వశ్చన్ కాదు, బికాస్ కరెంట్ ట్రెండ్కి తగ్గట్టు ఇచ్చాను. ఇది క్లియర్గా రాయండి. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రేషనల్ బిహైండ్ ద జిఎస్టీ రిఫార్మ్స్ ఆఫ్ 2025. వై జిఎస్టీ రిఫార్మ్స్ ఆఫ్ 2025 వాజ్ బ్రాట్. Discuss how GST appellate tribunal can help in increased compliance. How it can increase the compliance, because when the issues are resolved then and there, people want to pay more. అంటే అది క్లియర్గా కంప్లైన్స్ అనేది పెరుగుతుంది. వై ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ అనేది చెప్పండి. నెక్స్ట్, హౌ యూ నీడ్ టు రైట్ ఇట్. ఎస్, రిఫార్మ్స్ అనేవి ఏవి తీసుకున్నారో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ కరెంట్ అఫైర్, యువర్ ఆన్సర్ ఇంట్రడక్షన్ విల్ బి స్టార్టింగ్ విత్ దట్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఆర్ ద రిపోర్ట్. రిమెంబర్. And then circumstances you need to give. Why GST reforms were resorted to. First, compliance పెంచడానికి, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ పెంచడం, లైక్వైజ్ కన్సంప్షన్ పెంచడానికి కూడా. ఈ 3 ఆస్పెక్ట్స్ని క్లియర్గా, డొమెస్టిక్ కన్సంప్షన్ని పెంచడానికి ఈ 3 ఆస్పెక్ట్ని క్లియర్గా అడ్రస్ చేయండి. దెన్ జిఎస్టీ అప్లైట్ ట్రిబ్యునల్ యొక్క కంపోజిషన్ కావచ్చు అండ్ దీని యొక్క రేషనల్ కావచ్చు ట్యాక్స్ డిస్ప్యూట్స్లో, అది క్లియర్గా ఇవ్వండి. నెక్స్ట్, హౌ ఇది లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ డిస్కస్ అన్నారు కాబట్టి హౌ రెజల్యూషన్ కెన్ హెల్ప్ ఇన్ ఇంక్రీజ్ రిజిస్ట్రేషన్, కంప్లైంట్స్ అండ్ ఈజీ ఎడ్యుకేషన్. అంటే హౌ ఇట్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్, హౌ విల్ ఇట్ హెల్ప్ అనేది క్లియర్గా మనం చెప్పగలగాలి, విచ్ ఈజ్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది, విచ్ యూ కెన్ గివ్ ఇట్ ఇన్ కన్క్లూజన్. నెక్స్ట్, 2019లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ది సిమ్యులేషన్ ఇది. డూ యూ అగ్రీ దట్ ఎక్స్పోర్ట్ డైవర్సిఫికేషన్ అండ్ డొమెస్టిక్ కన్సంప్షన్ కెన్ హెల్ప్ ఇండియన్ ఎకానమీ టు ఓవర్కమ్ ద ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ హై టారిఫ్స్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్. ఇక్కడ 2 ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఎక్స్పోర్ట్ డైవర్సిఫికేషన్, domestic consumption. Both are needed to overcome the high tariffs, because first thing, $41 billion ఏదైతే మనకి సర్ప్లస్ ఉందో ఆ సర్ప్లస్ని వేరే చోటకి స్ప్రెడ్ చేయాలి. అండ్ సెకండ్ థింగ్, డొమెస్టిక్ కన్సంప్షన్, సో దట్ ఎకానమీ అనేది డౌన్ అవ్వదు. ఎందుకంటే డాలర్ రావడం డౌన్ అయితే ఎకానమీ డౌన్ అవుతుంది, కానీ ఆ డౌన్ అవ్వకూడదు అంటే డొమెస్టిక్ కన్సంప్షన్ పెరగాలి. ప్రెజెంట్ ఇష్యూ ఆఫ్ టారిఫ్ విత్ ఇండియా అండ్ ఇండియన్ మెజర్స్ ఆఫ్ ఇట్. ఎస్, యాజ్ ఐ సెడ్, ఏదైతే మీకు పర్టికులర్ రిఫార్మ్ ఉందో రిఫార్మ్తోనే స్టార్ట్ చేయాలి. దెన్ సబ్స్టాన్షియేట్ ద డేటా ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హౌ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కన్సంప్షన్ కెన్ హెల్ప్ ఇన్ ఇంపోర్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్. సో ఎలాగా, ఏదైతే ఫిక్కీ రిపోర్ట్ ఉందో ఫిక్కీ రిపోర్ట్ని కోట్ చేస్తే రాయండి. గివ్ సమ్ మెజర్స్ ఆన్ హౌ ఎక్స్పోర్ట్ డైవర్సిఫికేషన్ కెన్ హ్యాపెన్, like the way how rupee ruble trade happens, or how Europe can open its market, and how India UK free trade agreement can happen, can lead to the more exports. ఇవి క్లియర్గా చెప్పండి. నెక్స్ట్, హౌ దే వర్క్ అండ్ వాట్ మెజర్స్ టు బి టేకెన్ టు. ఇక్కడ మెజర్స్ అని ఎందుకన్నాను, బికాజ్ ఇక్కడ క్లియర్గా డూ యూ అగ్రీ అని ఇచ్చారు. వెన్ డూ యూ అగ్రీ, యూ నీడ్ టు రైట్ యువర్ ఒపీనియన్ సబ్స్టాన్షియేటెడ్ బై సమ్ డేటా, బై సమ్ ఆర్గ్యుమెంట్ విచ్ యూ విల్ బి గివింగ్ ఎట్ ద టాప్ ఏదైతే ఉందో దానికి తగ్గట్టే. మొత్తం అంతా కూడా రివ్యూలో అన్ని బాగున్నాయి రాసి కింద ఫ్లాప్ అని చెప్పి రాయకూడదు. మొత్తం రివ్యూ అంతా బాగుంటే కింద హిట్ అనే ఉంటుంది, రైట్. సో ఆ రకంగా మీ ఒపీనియన్ అనేది ఇవ్వాలి. అండ్ రైట్ ఇట్ అండ్ సబ్మిట్ టు ది రెస్పాన్స్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ civiccenter.in ఫర్ వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్. అండ్ చాలామంది రాయట్లేదు, కొంతమంది రాస్తున్నారు. మేక్ షూర్ యూ మేక్ ఇట్ ఏ హ్యాబిట్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఇట్, అండ్ బై ఎక్స్ప్లోరింగ్ ద ఐడియాస్ రైట్ ఇట్, ఓకే. అండ్ ఆల్సో క్వశ్చన్ని కామెంట్ ఖచ్చితంగా చేయండి. ఐ విష్ యూ ఏ వెరీ హ్యాపీ దసరా. అందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు, అందరికీ బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు. మీ అందరికీ సుఖశాంతులు భోగభాగ్యాలు కలగాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.